बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफास करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ते बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है तो बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए। नजमुल हुसैन शांतो की असीं गल करिए, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की है, मुसलसल 2-3 सालों तो परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो इन्हां दा बल्ला चलना बांग्लादेश वास्ते अच्छा शुगन है। खास तौर पर असीं पाकिस्तान तरफों मोहम्मद अब्बास की गल करिए, 5 विकटां इन्होंने हासिल किया। फिर जो पाकिस्तान की टीम बैटिंग करनी आई 386 रन बनाए ने। आज़ान अवैस तुहानूं पता है डेब्यू किया है, डोमैसटिक भी परफॉर्म करके आया नौजवान। तो इन्हें सेंचुरी स्कोर करना कोई आसान गल नहीं होंगी, बड़ी एक औखी चीज़ है। तो खसूसी तौर पर इत्थे जिक्र करते हैं अब्दुल्ला फजल का। असीं हमेशा आवाज़ बुलंद की इहदे वास्ते। इन्हें भी 60 रन बनाए ने। तो फिर मिडल ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान तो खसूसी तौर पर सलमान आगा का परफॉर्म करना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान लई। तो हुण बांग्लादेश की सैकंड इनिंग्स का आगाज़ हो चुका है। तो 96 उत्ते 2 आउट ने। मियां अरसलान साहब साढ़े नाल मौजूद है। मियां साहब, हजे जिक्र ते पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है। खसूसी तौर पर असीं जे गल करिए आज़ान अवैस की, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इस नौजवान ने। बड़ी तनकीद होंदी पई सी इसकी सिलेक्शन उत्ते भी, लेकिन इन्हें कर दिखाया कि असीं जे इंटेंट दिखाईए तो परफॉर्मेंस आ ही जाती है। फिर जी बिल्कुल शुक्रिया जनाब, तुसीं मैनूं गल करन दा मौका दिता। मुफाज, अगर गल की जाए पाकिस्तान क्रिकेट की तो गुज़िश्ता जिन्नी भी लीग जो कि है कोई नहीं लीग्स हुई ने या फिर उस तो बाद साडे जिन्नी भी सीरीज हुई ने उनदे विच उतार चढ़ाव रहा है। और असीं यही चाह रहे थे कि सानू कोई पाकिस्तान कोई ऐसा टैलेंट सामने आना चाहिए है कि जिंदी वजह तो असीं यह कहिए कि चलो पाकिस्तान की डोमैसटिक लैवल ते जिहड़ा और कैद आजम ट्रॉफी ते और बाकी दीगर जिहड़े साडे टूर्नामेंट चल रहे हैं उनदे च जिहड़ा स्ट्रगल की जा रही है उनदे च मेहनत हो रही है। जबकि बड़ी खुशी की गल यह है कि आज़ान अवैस में अनप्रडिक्टेबल उन्होंने परफॉर्मेंस थी और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उन्होंने जो कि अपनी टीम को मुश्किल जो कि एक बड़ा उन्होंने पहले इनिंग्स एक बड़ा स्कोर किया, उसके बावजूद जड़ा है आज़ान अवैस ने अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के उन्होंने 14 प्लेयरों के शामिल हो गया कि जिन्होंने अपने डेब्यू के सेंचुरी की थी। तो अगर आज़ान अवैस की गल की जाए तो बड़ी टेक्निक के नाल उन्हें खेलिया, बड़ा बेहतरीन बल्लेबाज है। और उस तो बाद गल की जाए पाकिस्तान की बाकी टीम की तो उनके सानू काफी साल हुण तक जिहड़े प्लेयर ने वो भी स्ट्रगल करते नजर आए ने। और उनके नाल गल की जाए बॉलिंग की तो बॉलिंग जिहड़ी है वो साडी समझ तो बाहर है कि साडे बॉलरां की स्पीड कित्थे चली गई है। सर इन्नी तो स्पीड शायद अफरीदी स्पिन बाल दे विच भी कर लैंदा सी जिन्नी स्पीड इस टाइम साडे बॉलरां की चलदी भी। ते गल ये कि भी एक मुहम्मद शायकीन वही कहते हैं कि वसीम साढ़े को होंदा सीगा, शुएब अख्तर की गल करिए, आकवी जवेद हुंदे असीं कोई बॉलर इवें दा प्रोड्यूस नहीं कर सके। अली रज़ा की गल करते हैं, उन्हें हैट्रिक की लेकिन उन्होंने साइडलाइन कर दिता गया। खुरम शहजाद का भी जिक्र करना बनता है, और किसी को नहीं पता वो किथे। सर बिल्कुल, खुरम शहजाद बड़ा एक बेहतरीन इन्हां कोल बॉलर भी थी और बैट्समैन भी थी, एक अच्छा ऑलराउंडर थी। जबकि असीं उहदे ते स्ट्रगल नहीं की, असीं उहदे ते मेहनत नहीं की। और असीं ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं शायद कोई एक ऐसा एक मैं समझ लो कि मैदान समझ लिया कि जिंदे च प्लेयर लियाई जा रहे हैं, खिड़ाई जा रहे हैं और वापस भेजे जा रहे हैं, जबकि असीं एक किसी प्लेयर से कोशिश नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं उन्होंने चलान दी। अगर पाकिस्तान के बॉलरां की स्पीड की गल की जाए तो इन्हें ना सिर्फ मैं बल्कि सीनियर क्रिकेट और सीनियर तजजियाकार जिहड़े क्रिकेट नूं जिहड़े गल करते हैं, पसंद करते हैं, क्रिकेट से तजजिया अपना देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बदकिस्मती नाल पाकिस्तान शुएब अख्तर तो बाद कोई भी ऐसा बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर सकिया कि जिसकी अच्छी तो समी भी उस तो बाद जो कि तुहानूं पता है रिटायरमेंट ले ली, लेकिन हुण तक असीं कोई अच्छा बॉलर शाहनवाज अली सी वो भी जो कि अपनी इंजरी का शिकार हुआ या जो होर मामलात हुए जिनकी वजह तो वो बैक से चला गया। गल ये कि अगर पाकिस्तान के बॉलर की खास और प्रीमियम फास्ट बॉलर की गल की जाए शहनशाह अफरीदी की, तो शहनशाह अफरीदी की स्पीड और मैं तुहानूं थोड़ा जिहा एज अ जॉब कहांगा कि बड़ा है सोशल मीडिया ते भी तुहानूं पता है कि गल्लां चलदियां ने कि जदों भी किसी प्लेयर की शादी हुंदी है उस तो बाद न जाने क्यों उन्हां दी कम हो जाती है। इस तो सवाल ये कि आया कि इन्हां दा क्रिकेट तो इन्हां दा ध्यान हट जाता है, इन्हां दा अपनी परफॉर्मेंस तो ध्यान हट जाता है, इन्हां दा स्ट्रगल तो ध्यान हट जाता है। आखिर मामला की हुंदा है कि जिहड़ा भी क्रिकेटर जिवें ही जो कि अपनी जवाजी जिंदगी दे विच आंदा है तो उस तो बाद जो उहदे विच सानूं दा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नजर आंदा है, उनकी सानूं परफॉर्मेंस का जिहड़ा वो भी लैक नजर आंदा है। जबकि वही गल है शहीनशाह बहुत अच्छा ब्रिलियंट बॉलर थी, बड़ा बेहतरीन उनकी डिलीवरी सन यॉर्कर बहुत अच्छा करता थी, लेकिन हुण असीं देख रहे हैं कि असीं 136 to 138 तो उत्ते साडा कोई बॉलर नहीं जा रहा। साहब अच्छा सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है ना, जे असीं शाहीन की गल करिए मुसलसल उन्होंने मौका दिता जा रहा है, मतलब T20 फॉर्मेट में उन्होंने कोल बॉलिंग नहीं हो रही, तो टेस्ट मैच में उन्होंने पा लिया, मतलब अली रज़ा डिजर्व करता सीगा या असीं कोई नए नौजवान बॉलर लैके आंदा जिहड़ा टेस्ट खेडदा ज़्यादा मैच्योर हुंदा। अमीर हमदा दी भी असीं जे गल करिए
ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਕੋ ਪੁੱਛੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 16 ਜਿਹਾ ਅਜ਼ਮਾਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਕੇਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ, ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ IPL ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਦਾ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਬਾਰਟਲੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ IPL ਦੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ C ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਵੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਜ਼, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ C ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬਕਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ C ਵੀ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜਾਂ C ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ C, A ਔਰ B ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ C ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 3-0 ਤੋਂ ਹਰਾਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 96 ਰਨਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਊਟ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास ਤੇ ਹਸਨ ਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 130 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬॉल ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਇकीन ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਬॉलਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਾਉਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਬਰ ਦਾ ਤਹੱਮੁਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਦ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪੈਂਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ 14 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 50 ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 100 ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ 103 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 130 35 40 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, 150 ਦਾ ਕਰਦਾ, 200 ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 103 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕਿ 30 35 40 ਸਕੋਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 34 ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੀਡ ਲਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 50 ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 226 ਤੇ 2 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 231 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਔਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨਾ ਠਹਿਰਦੇ ਔਰ ਟੀਮ ਨੂੰ 119 ਰਨਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੇਡਣਾ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ T20 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ 1-2 ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡਰ 19 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 127 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 2020 ਖੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਵਾਂਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2027 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਰਹੇਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਡੈਬਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਤਖਾਬ ਦੁਰਸਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੌਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਦਾ, ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਕਮਿੰਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ IPL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ C ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤਕਵੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ?
ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੀਗਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ PSL ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ IPL ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਐਸਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ IPL ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ A ਟੀਮ ਭਜਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੈਂਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਭੇਜਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਪਲੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ, B ਜਾਂ C ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-0 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਹਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, PCB ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਫੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਭੇਜੋ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਪਲੇਅਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਣਗੇ, ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੈਬਿਊ ਕੀਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 580 ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2020 ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਵਨਡੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੈਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ। ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਜਰੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜਰੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਜਰੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਨਿਸਫ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਨੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਵੇਦ ਮਿਆਂਦਾਦ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵੇਦ ਮਿਆਂਦਾਦ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ अच्छे प्लेयर होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान टीम वास्ते अच्छा कोई बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं कर सके। इन्होंने भी कल एक ट्वीट की थी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी नूं बाकायदा एक मुतालबा किया है कि मैनू कोई दाल दे विच काला लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, जिहड़ा गाना बनाज़म दे हवाले दे नाल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨੋਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ तमाम ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ ਨਾ बाबर आजम ने फिट होने पे मजबूर कर दिता है। तो तुझे मेरी गल समझ रहे जी? बिल्कुल। लिहाजा मैं समझना वा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वास्ते भी एक सबक है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट वास्ते भी एक सबक है कि और सिलेक्शन कमेटी वास्ते भी कि हमेशा इन्ने अच्छे प्लेयर जिहड़े बैकअप दे विच रखो जिन्होंने टीम दे विच जगह मिले तो जिहड़ा कहना छा जान। जिस तरीके नाल अवैस ते आजाद की गल हो रही है और उसके बाद अब्दुल्ला फजल की गलबात हो रही है, अगर बैकअप ते जड़े गए ना अच्छे प्लेयर मौजूद होंगे और इन्होंने जो चांस मिलेगा ना ये जो सीनियर प्लेयर होंगे बिल्कुल ये जानबूझ के जड़ा गाना तंग करते हैं, टीम मैनेजमेंट को जानबूझ के तंग करते गए ने, ठीक है। और अपनी वैल्यू दसन वास्ते मैं हैगा वा और दसना चाहते हैं माजी च भी होता रहा है कि किहड़े बड़े प्लेयर होंगे सी जो उन्होंने दिल करता सी खेलते सी और जो दिल करता सी इनकार कर दिंदे सी। ये नहीं देखदा कि वो जिहड़ा टेस्ट है या वनडे या T20 मैच पाकिस्तान वास्ते कितना इंपोर्टेंट है। वो अपनी मर्जी नाल टीम दे विच आंदे सी, इन होंदे सी और अपनी मर्जी दे नाल आउट होंदे सी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जिन्ना अच्छे प्लेयर बैकअप दे विच मौजूद होणगे, जिहड़े सीनियर प्लेयर इस तरह दे जिहड़े करदे ने ना अपना इंजरी मसाइल दा या होर मसले मसाइल दस दिंदे ने ਉਹ चले गए आज। ये सिर्फ मैं समझना वा और ਜਿਹੜੇ प्लेयर कुछ परफॉर्म ही नहीं करते, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।